character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Take a friend to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good morning students. Today we are going to see the subject is Accountancy 11th standard. We are going to see Unit 2 Conceptual Framework of Accounting. Okay, accounting la என்னென்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கண்டென்ட்ஸ் என்ன இருக்குது இது உள்ள அப்படின்றத let us see. First one is bookkeeping. Okay, bookkeeping பற்றி கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது. And introduction, bookkeeping versus accounting. accounting-க்கும் bookkeeping உள்ள difference and relationship among bookkeeping, accounting and accountancy. Okay, bookkeeping-க்கும் accounting and accountancy இது மூணுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை இது உள்ள கொடுத்துருக்காங்க. And next one is accounting principles. Okay, என்னென்ன principles வந்து accounting-ல ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. Next one, accounting standards, international financial reporting standards, accounting standards in India. Okay, these are the contents in Unit 2. Okay, let us see the learning objectives. First one is understand the meaning, definition and features of bookkeeping. We can understand the bookkeeping meaning, definition and features. Okay, next one, we can evaluate the advantages and limitations of bookkeeping. And the next one is we can understand the accounting concept and convention. Next one is understand the meaning of and need for accounting standards. Okay, these are the objectives of this lesson. Let us see the introduction. Bookkeeping and introduction. Okay, what is meant by bookkeeping? நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டெய்லி நடக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் bookkeeping. The first step in the accounting process is identifying and recording of transactions in the books of account. Okay, the first step bookkeeping என்றது ஒரு first step. என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா identifying and recording transaction in the books of accounts. So books of accounts bookல நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் bookkeeping. This is necessary for any business as the transaction happening in a business entity must be recorded so that the information is available for further analysis. Okay, ஏன் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணுமா அப்படின்னா பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, திஸ் இஸ் நெசசரி. ஸோ எந்த பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும், புக்கிப்பிங்கை மெயின்டைன் பண்ணணும். எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் ஃபர்தர் அனலைசிஸ், நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அது மூலயமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுத்துக்கலாம். Bookkeeping forms the base for the preparation of financial statements and interpretation, which are the important functions of accounting. So bookkeeping forms the base for the preparation of financial statements and interpretation, which are the important functions of accounting. So என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு புக்கிப்பிங்கை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அக்கௌண்டிங்லேருந்து என்னென்ன நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தேவை அதெல்லாம் வந்து நம்ம புக்கிப்பிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இன் a broad sense accounting includes bookkeeping also. Okay, in a small business the entire accounting work may be performed by a single accountant.
பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா என்டையர் அக்கௌண்டிங்கை வந்து யார் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறா அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் அக்கௌண்டன்ட், ஒரே ஒரு அக்கௌண்டன்ட் தான் வந்து அது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. ஓகே, அதுவே பெரிய பெரிய ஃபர்ம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் அக்கௌண்டன்ட்னால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு பர்டிகுலர் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்ட்டு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. இன் எ லார்ஜ் ஃபர்ம் தேர் மே பி அ செப்பரேட் பர்சன் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் புக் கீப்பிங் ஒர்க். பார்த்திங்கன்னா அதான் பெரிய பெரிய ஃபர்ம்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக புக் கீப்பிங் வந்து ஒர்க்குக்கு தனியாக ஒரு பர்சனை செப்பரேட்டாக அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் கால் புக் கீப்பிங். ஸோ புக் கீப்பிங்கிறது என்னென்னா டே டு டே டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் கிளாஸிஃபை பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ அதை எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ், நம்ம ஃப்யூச்சரில் நம்ம கம்பெனியில் என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம புக் கீப்பிங் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு சிங்கிள் அக்கௌண்டன்ட்டே என்டையர் ஒர்க்கை வந்து மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. இதுவே பெரிய ஃபர்ம்ஸ், லார்ஜ் ஃபர்ம்ஸாக இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக ஒரு பர்சன் அலாட் பண்ணி ஸோ அந்த பர்சனுக்கு அந்த அக்கௌண்டன்ட் வேலையை கொடுப்பாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் புக் கீப்பிங். மீனிங் ஆஃப் புக் கீப்பிங். ஓகே, லெட் us see what is the meaning of bookkeeping. Bookkeeping is the process of recording financial transaction in the books of accounts. Okay, bookkeeping is the process of recording financial transaction. Okay வா, இதை அண்டர்லைன் பண்ணிங்க. ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், புக் கீப்பிங்கில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, it is the primary stage in accounting process. Next one is it is the primary stage in accounting process. So accounting processல bookkeeping என்றது ஒரு primary stage. Okay, next one. It includes recording the transaction and classifying the same under proper heads. Okay, இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா recording the transactions and classifying the சேம் அண்டர் ப்ராப்பர் ஹெட்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பரான ஒரு ஹெட்ஸ் கீழே தான் வந்து பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷன், நிறைய டிரான்சாக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ எந்தெந்த டிரான்சாக்ஷன் எதுக்கு ஹெட்டிங் அண்டரில் வரும் அப்படின்றத ப்ராப்பராக கிளாஸிஃபை பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. புக் கீப்பிங் ஒர்க் இஸ் ஆஃப் ரொட்டீன் நேச்சர். பார்த்தீங்கன்னா புக் கீப்பிங் எப்போ நடக்கும், மந்த்லி வைஸ் இல்லைன்னா ட்வைஸ் அது மாதிரி நடக்குமா அப்படின்னா இல்லை, ரொட்டீனாக டெய்லி வந்து நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன் நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். டிரான்சாக்ஷன் மே பி ரெக்கார்டட் இன் தி அக்கௌண்டிங் நோட் புக்ஸ் அண்ட் லெட்ஜர் ஆர் மே பி ரெக்கார்டட் இன் ஏ கம்ப்யூட்டர். பார்த்தீங்கன்னா புக் கீப்பிங் டிரான்சாக்ஷன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நோட் புக்ஸில் வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், இல்லை அப்படின்னா நம்ம லெட்ஜர், அதுக்குன்னு தனியாக லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ரெக்கார்டட் இன் ஏ கம்ப்யூட்டர். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் வைஸாகவும் நம்ம அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் தி மீனிங் ஆஃப் புக் கீப்பிங். ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வில் ரிப்பீட். புக் கீப்பிங்கில் என்ற ப்ராசஸ் என்னது, ஒரு ப்ரைமரி ஸ்டேஜ். ஓகேவா, அதில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், புக் கீப்பிங் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ரொட்டீன் இன் நேச்சர். ஓகே, டெய்லி ப்ராசஸில் நடக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், புக் கீப்பிங் வந்து எந்தெந்த எப்படி மெத்தட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெயின்டைன்னா நோட் புக்ஸ் மூலயமாவும் இல்லை லெட்ஜர் மூலயமாவும் இல்லை கம்ப்யூட்டரைஸ் மூலயமாவும் வந்து புக் கீப்பிங்கை மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், டெஃபினிஷன் ஆஃப் புக் கீப்பிங். லெட் us see. Bookkeeping is an art of recording. Okay, underline this one. Bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books given by R.J. Badley Boy. Okay, Badley Boy என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா புக்கீப்பிங்கோட டெஃபினிஷன். புக்கீப்பிங்கிறது ஒரு ஆர்ட், ஒரு கலை. ஓகேவா, பிஸ்னஸில் நடக்கூடிய டே டு டே டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கலை தான் வந்து புக் கீப்பிங் அப்படின்ட்டு J.R. Badley Boy சொல்கிறார். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், அக்கார்டிங் டு R.N. Carter, bookkeeping is the science and art of recording correctly in the books of account all those business transaction of money or money's worth. Okay, R.N. Carter என்ன சொல்கிறார் புக்கீப்பிங்கை பற்றி பார்த்தோன்னா, புக்கீப்பிங்கிறது ஒரு கலை மற்றும் அறிவியல், சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட். ஓகேவா, இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மணி டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் மணி ரிலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன். ஓகேவா, கேஷ் பர்த் இருக்கும் இல்லையா ஒரு சில டிரான்சாக்ஷனுக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் ப்ராப்பராக வந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் புக் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி R.N. Carter இன்ட்ரோ பண்ணுறாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் புக் கீப்பிங். The following are the features of bookkeeping. First one, 4 features are given. Let us see. The first one, it is the process of recording transaction in the books of accounts. Okay, நான் சொல்கிறாங்க bookkeepingன்றது process of recording transaction in the books of accounts. அப்போ ஒரு நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ராசஸ் மூலயமா ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த பேர் தான் புக் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்,
Monetary transaction only are recorded in the accounts. Underline this one, monetary transaction. Money based பண்ண transaction மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் bookkeepingல ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். Okay, next one. Bookkeeping is the primary stage in the accounting process. So accounting processல பாத்தீங்கன்னா bookkeeping வந்து என்ன ஸ்டேஜ்ல வச்சிருக்காங்க அப்படினா primary stage. Okay, first stage. Bookkeeping includes journalizing and ledger processing. பாத்தீங்கன்னா bookkeepingல என்னென்ன இருக்கு அப்படினா journalizing and ledger. நம்ம போறதுக்குள்ள தெரியும் நம்ம journal ledger அப்படினு ஓபன் பண்ணி போடுவோம். Okay, so அது எல்லாமே எதுல இருக்கு அப்படினா bookkeepingல இருக்கு. Okay, once again I will repeat features of bookkeeping. It is a process of recording transaction in the books of accounts. எல்லா டிரான்சாக்ஷனையும் ஒரு books of accountsல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ற process பேர் தான் bookkeeping. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் என்ன டேர்ம்ஸ் என்ன டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்லி மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் bookkeeping பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைமரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். ஓகே, and the next one is bookkeeping includes journalizing and ledger process. That's all. This is called features of bookkeeping. The next one is objectives of bookkeeping. Okay, நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், நோக்கம் அந்த புக்கீப்பிங் வந்து எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்லாம் வரும்ன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா. ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம், இந்த புக்கீப்பிங் ஓப்பன் பண்ணுறதால நம்ம என்ன நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். To have a complete and permanent record of all business transaction in chronological order and under appropriate headings. பார்த்தீங்கன்னா இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், ஒரு கம்ப்ளீட்டாக பெர்மனண்ட் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் இருக்கும். ஓகே, ப்ராப்பராக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வேல வந்து நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், அதுவும் இல்லாமல் அப்ரோப்ரியேட் ஹெட்டிங்ஸ் கீழே இருக்கிறதால நம்மளை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன நம்மளுக்கு செலவாயிருக்கு போகுது அப்படின்ட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், to facilitate ascertainment of profit or loss of the business during a specific period. Okay, ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் நம்ம பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் வந்ததா லாஸ் வந்ததான்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா புக்கீப்பிங் மூலமா நம்ம அசர்டைன் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், டு ஃபெசிலிட்டேட் அசர்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன். ஓகே, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம், ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆர்கனைசேஷனோட நிதி நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம அசர்டைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், to know the progress of the business. Okay, progress means growth. Okay, அந்த bookkeeping நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிஸ்னஸோட growth எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அசர்டைன் பண்ணலாம். Okay, to find out the tax liabilities. Okay, bookkeeping மெயின்டைன் பண்ணுறதால நம்ம எவ்வளோ டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது, அதை எப்படி எவ்வளோ பே பண்ணோம், ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு ஃபுல்ஃபில் தி லீகல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். ஸோ புக்கீப்பிங் என்னதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது அப்படின்னா லீகலாக நம்மளுக்கு எதாவது ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து புக்கீப்பிங் மூலமா நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தீஸ் ஆர் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் புக்கீப்பிங். ஓகே, we will discuss about the advantages of bookkeeping. Okay, நம்ம பார்த்தது முன்னாடியோட இது வந்து advantages. Okay, அது objectives, this is advantages. Transactions are recorded systematically in chronological order in the books of accounts. Thus, bookkeeping provides a permanent and reliable records for all business transactions. ஓகே, என்ன சொல்கிறாங்க, டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்களா சிஸ்டமேட்டிக்கலி. ஓகேவா, ஒரு ப்ராப்பராக ஆர்டர் வைஸாக பண்ணுறாங்க. ஓகே, கச்சா முச்சான்னு பண்ணாமல் ப்ராப்பராக பண்ணுறாங்க. ஓகே, இன் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். தட் புக்கீப்பிங் ப்ரொவைட்ஸ் எ பெர்மனன்ட் அண்ட் ரிலையபிள் ரெக்கார்ட் ஃபார் ஆல் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டராக நம்ம புக்கீப்பிங்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதால அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நம்ம வந்து ரிலையபிளாக நம்பகத்தன்மையாக வாய்ந்ததாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், புக்கீப்பிங் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு கெட் தி ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ புக்கீப்பிங் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஸ்னஸோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் வேரியஸ் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதையும் நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு புக்கீப்பிங் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. Records provided by business serve as a legal evidence in case of any dispute. Okay, இந்த புக்கீப்பிங்லேருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறல இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதை வந்து எதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம், ஒரு எவிடன்ஸாக ப்ரொவைட் பண்ணலாம். Comparison of financial information over the years is possible. Also, comparison of financial information of different business units is facilitated. ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், நம்ம கம்பேர் நிறைய போன வருஷத்தில் எப்படி இருந்தது இந்த வருஷத்தில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து கம்பேரிசன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், புக்கீப்பிங் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி டேக்ஸ் லயபிலிட்டி. ஸோ புக்கீப்பிங் மூலமா என்ன நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா டேக்ஸ் லயபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம்.
These are the advantages of bookkeeping. ஸோ நம்ம இப்போ அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம். இப்போ அதோட லிமிடேஷன்ஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத let us see. Bookkeeping has the following limitations. The first one is only monetary transactions are recorded in the books of accounts. பார்த்தோன்னா என்ன சொன்னோம், மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், புக்கீப்பிங்கில் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரே கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அதோட இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம கிரெடிட்டில் நிறைய வாங்கியிருப்போம் இல்லையா, ஸோ அதோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் புக்கீப்பிங். நெக்ஸ்ட் ஒன், எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் ஆர் நாட் கன்சிடர்ட். பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம புக்கீப்பிங்கில் என்டர் பண்ணிட்டு வரோம். ஒரு ப்ரைஸோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம இதை ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் த லிமிடேஷன் ஆஃப் புக்கீப்பிங். Third one is financial data recorded are historical in nature. Underline this one. Financial இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபினான்ஷியல் டேட்டாவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா historical in nature. That is only past data are recorded. பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நடந்து முடிந்த டிரான்சாக்ஷனை மட்டும்தான் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, தட்ஸ் why it is historical in nature. These three are the limitations of bookkeeping. Okay, let us see bookkeeping versus accounting. Okay, bookkeeping ko accounting kulla basic distinctions enna அப்படின்றத பார்க்கலாம். First one is scope. Okay, இப்போ bookkeeping ல எப்படி இருக்கு, accounting ல எப்படி இருக்கு, let us see. It is concerned with recording and classifying the business transaction. பாத்தீங்கன்னா இல்ல என்ன பண்றாங்க, business transaction just classify பண்றாங்க and record பண்றாங்க, அவ்வளவுதான். Okay, next one, accounting பார்த்தீங்கன்னா it is concerned with recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data. Okay, just அதில் கிளாஸிஃபை பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க, தட்ஸ் ஆல். ஆனால் அக்கௌண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சம்மரைஸ் அண்ட் அனலைஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேட்டிங். ஓகே, அதை பர்டிகுலர் ஹெட்ஸ் கீழே வந்து போட்டுட்டு ப்ராப்பராக அதை அரேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அதை டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் தி ஸ்கோப் ஆஃப் bookkeeping and accounting. The next one is stage. bookkeeping எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸ்டார்டிங்கில், ப்ரைமரி ஸ்டேஜ். ஓகேவா, ஸோ bookkeeping is the primary stage in accounting. It is the base for accounting. ஸோ அப்போ அக்கௌண்டிங்கோட பேஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா bookkeeping. Accounting, apart from the primary stage, it includes secondary stage of analysis and interpretation. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து நம்மளோட புக்கீப்பிங் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்டரி ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அனலைஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் செகண்டரி ஸ்டேஜ் அண்ட் ஃபார் அக்கௌண்டிங். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஜாப். ஓகே, இவங்களோட ஜாப் நேச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் புக்கீப்பிங், இட் இஸ் ரொட்டீன் அண்ட் கிளரிக்கல் இன் நேச்சர். பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஜாப் ரொட்டீனாக நடந்துகிட்டு இருக்கும். அதோட ஜாப் எப்படி இருக்குன்னா டைப் கிளரிக்கல். ஓகே, கிளர்க்ஸ் இருக்காங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாப். அக்கௌண்டிங், இட் இஸ் அனலைட்டிக்கல் இன் நேச்சர். இது பார்த்திங்கன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணதை அனலைஸ் பண்ணுறது தான் இவங்களோட ஜாப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், நாலேஜ் ரெக்வயர்ட். இட் ரெக்வயர்ஸ் பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் தி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னலைசிங் அண்ட் போஸ்டிங். ஸோ புக்கீப்பிங் மெயின்டைன் பண்ணால் என்ன நாலேஜ் தேவைப்படுது, ரெக்வயர் ஆகுது அப்படின்னா பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் போதும். ஓகே, ஒரு ஜேர்னல் போடணும் அண்ட் போஸ்ட் பண்ணணும், அந்த நாலேஜ் இருந்தால் நம்ம புக்கீப்பிங் மெயின்டைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், அக்கௌண்டிங்க்கு எந்த நாலேஜ் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். இப்போ அக்கௌண்டிங்கை பற்றிய பிரின்சிபல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இது எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒருத்தரால் மட்டும்தான் நம்ம அக்கௌண்டிங்கை ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்கில் ரெக்வயர்ட். அனலைட்டிக்கல் ஸ்கில் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் புக்கீப்பிங். ஸோ பகுத்தாய்வு திறன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து இதுக்கு தேவையில்லை, புக்கீப்பிங்க்கு தேவையில்லை. இட் இஸ் அனலைட்டிக்கல் ஸ்கில் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் புக்கீப்பிங். இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் அனலைட்டிக்கல் ஸ்கில். ஸோ அக்கௌண்டிங்க்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா அனலைட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுது. ஓகே, திஸ் ஆர் தி புக்கீப்பிங் விசஸ் அக்கௌண்டிங். Okay, let us see the relationship among bookkeeping, accounting and accountancy. புக்கீப்பிங், அக்கௌண்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ புதுசாக நம்மளுக்கு அக்கௌண்டன்சி வந்திருக்கு. இப்போ இந்த மூணுத்துக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றத let us see. புக்கீப்பிங் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். இப்போ புக்கீப்பிங்ன்றது அக்கௌண்டிங்கோட ஒரு பார்ட். ஓகே, இட் இஸ் தி பிரைமரி ஸ்டேஜ் இன் அக்கௌண்டிங். இது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது, பிரைமரி ஸ்டேஜ். It is the process of recording transaction in the books of account.
இதோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் இதோட ப்ராசஸ். அக்கௌண்டிங் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி. ஸோ அக்கௌண்டிங்கிறது அக்கௌண்டன்சியோட ஒரு பார்ட். நல்லா கவனிங்க, புக் கீப்பிங் எதோட பார்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அக்கௌண்டிங்கோட பார்ட். அப்புறம் அக்கௌண்டிங் எதோட பார்ட்டில் வருது அப்படின்னா அக்கௌண்டன்சியோட பார்ட். ஓகேவா? ஸோ புக் கீப்பிங்கிறது ஒரு ப்ரைமரி ஸ்டேஜ். தட்ஸ் ஆல். Accounting is the process of recording, classifying, analyzing and interpreting of financial data. Accountancy is the systematic knowledge of accounting process and contains the standards, principles, policies and procedures to be followed in accounting. Okay. Accounting வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் அக்கௌண்டிங்கில் நடக்குது அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பார்த்தது தான் ரெக்கார்டிங், கிளாஸிஃபையிங், அனலைசிங் அண்ட் இன்டர்பிரேட்டிங் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் டேட்டா. ஸோ அக்கௌண்டன்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் நாலேஜ் இருக்கணும் அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸில். ஓகேவா? ஸோ அந்த சிஸ்டமேட்டிக் நாலேஜ், ப்ராப்பரான நாலேஜ் இருந்தால் மட்டுமே நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணலாம். கண்டைன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், பிரின்சிபல்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் அக்கௌண்டன்சியோட பிரின்சிபல்ஸ், பாலிசிஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ், ப்ராக்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் புக் கீப்பிங், அக்கௌண்டிங் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி. கிளாஸ் இஸ் ஓவர். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட்டு நிறைய பேர் அட்டன் பண்ண மாட்டேறீங்க. டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் படிக்க ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்யூ. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு. பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு. பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.